सामान्य संतुलन माटे आपने शुं भणीशुं? रासायनिक संतुलननो नियम, राइट। अने पछी संतुलन अचळांक विषय। तो सामान्य प्रक्रिया दर्शावी छे अहींया कि ए वत्ता बी वच्चे प्रक्रिया थाय छे अने सी वत्ता डी आपणने निपज बने छे, राइट। घणी प्रतिवर्ती प्रक्रियकोना अभ्यासना आधारे नॉर्वेना वैज्ञानिको कैटो मैक्सिमिल गुलबर्ग अने पीटर वागे 1864 में दरखास्त करी के संतुलन समय में घटकों की सांद्रता आपने नीचेना समीकरण साथे संबंधित है, राइट। एटले संतुलन की सांद्रता ने आपने शू कहीए तो कि कॉन्सन्ट्रेशन, एटले कॉन्सन्ट्रेशन सी लईए, राइट। अने अचळांक कयो लईए तो कि के लईए, एटले एनी सांद्रता संतुलन समये सांद्रता ने आपने शू कहीए केसी। तो ए सांद्रता केटली हशे तो कि निपजोनी सांद्रता छेदमा प्रक्रियकोनी सांद्रता, राइट। एटले आ सी वत्ता डी अहींया आपणी शुं छे तो कि निपज छे, एटले बंने निपज जेटली बी निपज मळे, एक निपज मळे, बे निपज मळे, त्रण निपज मळे, राइट। त्रणेय त्रण जेटली बी निपज मळे, अहींया आपणने बे निपज मळे छे तो आपणे शुं करीशुं? ए निपजोनी सांद्रता छेदमां आपणे जेटला बी प्रक्रियको यूज करता होय, तमे एक प्रक्रियक यूज करो, बे प्रक्रियको यूज करो, राइट। तो जेटला बी यूज करीए एनी शुं करवानी? सांद्रता लेवानी, राइट। तो आपणने शुं मळे तो कि संतुलन समीकरणमां केसीनी वेल्यू मळी जशे, राइट। शुं कीधुं छे? केसी एटले शुं छे तो कि संतुलन अचळांक अने एनी अंदर आ जे सी छे ए शुं छे तो कि सांद्रताना मोल प्रति लीटरनी अंदर छे, राइट। हवे जमणी बाजुनी अभिव्यक्ति एटले अहींया केसी डाबी बाजू छे अने सी गुणिया डी अने ए गुणिया बी ए सेम क्या बाजू है? जमणी बाजू है, राइट। तो आज ब्रेकेट दर्शावेलू है ने ए ब्रेकेट शू दर्शावे छे? सांद्रता दर्शावे छे, राइट। एटले सी नी सांद्रता गुणिया डी नी सांद्रता छेदमां ए नी सांद्रता गुणिया बी नी सांद्रता, एटले बधा अहींया निपजोनी सांद्रतानो गुणाकार करवानो अने छेदमां प्रक्रियकोनी सांद्रतानो शू करवानो? गुणाकार करवानो, राइट। संतुलन समीकरण सक्रिय जथ्थानो नियम पण कहेवामां आवे छे। संतुलन नियम अथवा रासायनिक संतुलन नियम आपेल तापमाने प्रक्रिया निपजोनी सांद्रता ने संतुलित समीकरण माना अनुरूप तत्वयोगमितीय गुणांक ने घातांक तरीके लेता अने तेने प्रक्रियकोनी व्यक्तिगत सांद्रताओने अनुरूप तत्वयोगमिति गुणांक ने घातांक तरीके लईने भागवाथी अचळ मूल्य मळे छे, राइट। एटले आ संतुलन नियम शुं छे ए तमने लोकोने कीधुं छे कि आपने शुं लेवानुं छे तो कि जे निपजोनी सांद्रता लईए छे एनो गुणांक तत्वयोगमिति गुणांक एटले कि ए केटला मोल छे। धारो कि आपने अहींया इक्वेशन लीधुं कि ए वत्ता बी तो सी वत्ता डी मळ्या, राइट। हवे अहींया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी अने स्मॉल डी आपेला छे तो ए शुं छे तो कि ए एनो तत्वयोगमितीय गुणांक छे, राइट। एना मोल छे कि अहींया निपजो छे तो निपजो आपनी पासे बे छे तो कि सी नो तत्वयोगमितीय गुणांक सी अने डी नो तत्वयोगमितीय गुणांक डी। तो एनो आपने शुं लेवानो छे? घातांक लेवानो छे। एटले कि सी नी सांद्रता अने जे एनो तत्वयोगमिति गुणांक होय एने शुं मूकवानी? घात मूकवानी। एवी ज रीते अहींया डी नो घात शुं छे? कैपिटल डी नो घात शुं छे तो कि स्मॉल डी। एवी ज रीते शुं करवानुं तो कि छेदमां प्रक्रियको, राइट। एटले कि प्रक्रियको शू है? अहींया आपनी पासे ए है, राइट। तो छेदमां अहींया आपने सी नी सी घात अने डी नी डी घात तो करी दीधी, राइट। हवे ए आपनो प्रक्रियक है तो एनो तत्वयोगमितीय गुणांक शू है? स्मॉल ए। तो भाग्या अहींया एनो घातांक केटलो लईशुं? ए। एवी ज रीते बी है तो बी नो शू है तो कि तत्वयोगमितीय गुणांक तो कि स्मॉल बी एटले एनो घात शू लईशुं? स्मॉल बी रहीशुं, राइट। एटले आने शुं करवानुं? पहेला एनो घातांक लेवानो अने पछी प्रक्रियकोना घातांक लईने एना वडे आपणे शुं करवानुं? भागवानुं। तो एनाथी आपणने जे मूल्य मळे ए केवुं मूल्य मळे छे? अचळ मळे छे, राइट। जो आपेलुं छे तमने लोकोने के सी बराबर सी नी सी घात डी नी डी घात छेदमां ए नी ए घात अने बी नी बी घात, राइट। तो आपने शू याद राखवानुं छे तो कि संतुलन अचळांक एटले कि केसी बराबर अहींया तमने लोकोने शब्दमां आपेलुं छे केसी बराबर शुं थशे तो कि निपजोना तत्वयोगमिति गुणांक जेटला घातांकना गुणाकार। एटले कि जेटला निपजो छे ए निपजोना गुणाकार करवाना छे पण केवा तो कि एना तत्वयोगमितीय गुणांक जे आपेलो होय एटले आगळ जेटला मोल लीधा होय एनो घातांक लेवानो पछी एमने गुणवानो भाग्या शू करवानुं
તો કે પ્રક્રિયકોના તત્વયોગમિતીય ગુણાંક એટલે કે આપણના જે પ્રક્રિયકો છે એના જે ગુણાંક આપેલા હોય રાઈટ, એના વડે એનો પહેલાં ઘાત લેવાનો એટલે ઘાતાંક કરવાનો અને પછી એને ગુણવાના રાઈટ, તો આપણને શું મળશે? સંતુલન અચળાંક મળશે. જ્યાં તત્વયોગમિતિ ગુણાંક બરાબર શું થશે? એનો સહગુણાંક થશે. સહગુણાંક એટલે આપણે તમે લોકો ગણિતમાં ભણતા હતા ને કે અહીંયા આગળ જે હોય એનો શું કહેવાય? સહગુણાંક રાઈટ. તો તત્વયુગ્મિતિ ગુણાંક બરાબર એનો સહગુણાંક બરાબર આપણે કેમિસ્ટ્રીની ભાષામાં કહીએ તો બીજા એના શું કહેવાય? મોલ કહેવાય રાઈટ. આપણે નથી લેતા પ્રક્રિયામાં તો કે N2 વત્તા 3H2 રાઈટ. તો અહીંયા તમે તત્વયોગ્મિતિ ગુણાંક કરો, સહગુણાંક ગણો કે મોલ ગણો, બધા શું છે? હાઇડ્રોજનના કેટલા થાય? 3 થાય કે 3 મોલ હાઇડ્રોજન. તો એને આપણે શું કરવાનો? એનો ઘાત કેટલો લઈએ? તો કે 3 લેવાય રાઈટ. સંતુલન અચળાંક કેની અભિવ્યક્તિમાં કલા HLG ને સામાન્ય રીતે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. એટલે કે S શું છે? તો કે સોલિડ, L એટલે કે લિક્વિડ અને G એટલે કે ગેસ. એ કઈ કલામાં છે એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નથી. હવે આપણે પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંક વિશેનો સંબંધ તારવીશું. બરાબર. તો આપણે HIના સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા લખીએ તો HIના સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે થાય. HIનું સંશ્લેષણ એટલે કે HIનું ઉત્પાદન રાઈટ. HI કઈ રીતે બને? તો કે હાઇડ્રોજન અને આયોડિન વચ્ચે જ્યારે પ્રક્રિયા થાય તો એ બે વચ્ચેની પ્રક્રિયાથી શું બને છે? તો કે HI બને છે રાઈટ. તો એના માટે કેસીનું સૂત્ર શું થાય? તો કે કેસીનું સૂત્ર શું થાય? તો કે નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા રાઈટ. હવે અહીંયા નિપજ શું છે? તો કે HI છે. તો કે HIની સાંદ્રતા છેદમાં H2ની સાંદ્રતા અને I2ની સાંદ્રતા રાઈટ. બીજી એક વસ્તુ શું શીખ્યા આપણે? તો કે HI કેટલા છે? તો કે 2 છે. એટલે એ 2 એનો શું થઈ જશે? તો કે આ એનો સહગુણક છે રાઈટ. તો એનો સહગુણક એ જ એની શું થઈ જશે? ઘાત થઈ જશે. તો HIની ઘાત શું થઈ જશે? 2 થઈ જશે રાઈટ. હવે આપણે આનાથી ઉલટી પ્રક્રિયા લઈએ રાઈટ. એટલે કે પ્રતિગામી પ્રક્રિયા માટે વાત કરીએ તો પ્રતિગામી પ્રક્રિયા માટે ઇક્વેશન શું થશે? તો કે HI બરાબર એટલે કે HIમાંથી આપણને શું મળે છે? તો કે H2 વત્તા I2 રાઈટ. તો આ પ્રક્રિયા માટે આપને નિપજ કઈ થાય? તો કે સ્પેશિયલી આ પ્રક્રિયા માટે આપણે નિપજોની વાત કરીએ તો આ પ્રક્રિયામાં આપણી નિપજ થશે H2 વત્તા I2 રાઈટ. તો આપનું કેસીનું સૂત્ર શું થશે? હવે આપણે જ્યારે પુરોગામી પ્રક્રિયા માટે વાત કરી તો ત્યારે આપણે શું લેતા હતા? કેસી લેતા હતા રાઈટ. એટલે હવે આપણે જ્યારે પ્રતિગામી પ્રક્રિયા માટે સંતુલન અચળાંક શોધીએ તો એ સંતુલન અચળાંક શું થશે? તો કે કેસીનો ડેશ થઈ જશે રાઈટ. તો કેસી ડેશ બરાબર શું થશે? તો કે નિપજોની સાંદ્રતા એટલે H2ની સાંદ્રતા ગુણ્યા I2ની સાંદ્રતા એના છેદમાં HIની સાંદ્રતાનો વર્ગ રાઈટ. બિકોઝ 2 એનો શું છે? તો કે સહગુણક છે એટલે એ એનો શું થઈ જશે? પાવર થઈ જશે રાઈટ. એની ઘાત થઈ જશે. એટલે આ આપણને શું મળ્યું? તો કે આના કરતાં ટોટલી ઊંધું મળ્યું રાઈટ, ઓપોઝિટ મળ્યું. તો કેસી બરાબર આપણે શું ધારતા હતા? X ધારતા હતા. તો આ એનાથી ઉલટું મળ્યું એટલે કાં તો શું લખો તમે? Xની માઇનસ ઇન્વર્સ લખો અથવા તો આપણે શું લખીએ? અથવા તો 1ના છેદમાં આપણે શું લખાય? X લખાય રાઈટ. તો અહીંયા આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખ્યું? 1ના છેદમાં X રાઈટ. હવે શું કર્યું છે? આથી કેસી ગુણ્યા કેસી ડેશ એટલે કેસી અને કેસી ડેશને ગુણ્યા કર્યા તો આપણને કેસીની વેલ્યુ આ છે રાઈટ. HIનો વર્ગ છેદમાં H2 અને I2ની સાંદ્રતા અને કેસી ડેશ શું છે? તો કે H2 I2ની સાંદ્રતા છેદમાં HIની સાંદ્રતાનો વર્ગ એટલે HI સાંદ્રતા વર્ગ HI સાંદ્રતા વર્ગ કટ થઈ જાય. H2 I2 બધું શું થઈ જશે? કટ થઈ જશે રાઈટ. એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને શું મળશે? 1 મળશે રાઈટ. અને બીજું શું કહેવાય? તો કે કેસી બરાબર આપણને શું મળે છે? તો કે 1ના છેદમાં કેસી ડેશ મળશે રાઈટ. પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા સમાન તાપમાને થાય તો તેઓના સંતુલન અચળાંક કેના મૂલ્ય એકબીજાના કેવા હોય? વ્યસ્ત હોય રાઈટ. એટલે કે બંને સમાન તાપમાને હોય એટલે સંતુલન સમયે હોય તો ત્યારે આપણે બંને પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક લખીએ તો એક પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક બીજી પ્રક્રિયાના કરતાં કેવો હોય? વ્યસ્ત હોય એટલે કે ઉલટો હોય રાઈટ. પુરોગામી પ્રક્રિયાનો હવે અહીંયા આપણે કમ્પેર કરી છે રાઈટ. તો કેસી ને કમ્પેર કઈ રીતે થાય? તો આવી રીતે છે રાઈટ. કેસી ગુણ્યા શું કર્યું છે? કેસી ડેશ અહીં કર્યું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? 1. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.
તો અહીંયા મારે કેસી શોધવું હોય, આ ગુણાકારમાં છે તો કેસી ડેશ આ બાજુ જાય તો ક્યાં જાય? છેદમાં જાય ને, એટલે આપણને કેસી બરાબર 1/છેદમાં કેસી ડેશ મળ્યું. એટલે શું કહેવાય? તો કે એના મૂલ્યો એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં વ્યસ્ત હોય છે, રાઈટ. પુરોગામી પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક પુરોગામી પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંકનો વ્યસ્ત હોય છે. એટલે એ જ વસ્તુ, ઉપરવાળી વસ્તુ તમને લોકોને અહીંયા નીચે કીધી. ઓકે, નેક્સ્ટ શું કીધું છે કે કોઈ સંતુલન પ્રક્રિયાના સમીકરણને કોઈક અવયવ n વડે ગુણવામાં આવે ત્યારે સંતુલન અચળાંકમાં થતો બદલાવ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લઈને આપણે શું કરવાનું છે? સમજાવવાનું છે, રાઈટ. એટલે કે એની અંદર આપણે n વડે ગુણીએ, એટલે કે કોઈ પણ નંબર વડે કદાચ આપણે એને ગુણીએ તો એમાં શું ફેરફાર થાય, રાઈટ. તો પહેલાં આપણે હમણાં આગળના ક્વેશ્ચનમાં જોયું એ રીતના કે H2 અને I2 વચ્ચે પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને શું મળે છે? તો કે HI મળે છે, રાઈટ. હવે શું થાય? તો કે એના પરથી આપણને કેસીનું સૂત્ર બી મળી ગયું. તો કે પ્રક્રિયકોની નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા, અને એના બરાબર આપણે શું ધાર્યું હતું? તો કે x ધાર્યું હતું, રાઈટ. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે એને કોઈ સંખ્યા n વડે ગુણવાની છે, રાઈટ. તો એને n વડે ગુણી નાખીએ તો શું થઈ જશે? NH2 એટલે આ n શું થઈ ગયો? આનો સહગુણક થઈ ગયો, રાઈટ. આ બધાનો સહગુણક શું થઈ જશે? બદલાઈ જશે. આગળનામાં શું હતું? તો કે આ Hનો સહગુણક 1 હતો, Iનો 1 હતો અને HIનો ખાલી 2 હતો, રાઈટ. હવે બધાને n વડે ગુણ્યા એટલે બધાના સહગુણક શું થઈ જશે? ચેન્જ થઈ જશે, રાઈટ. તો આપણને ત્રીજો જ કોઈ કેસી મળશે, એટલે આપણે એને શું કહીશું? કેસી ડબલ ડેશ બરાબર શું થશે? તો કે HIની સાંદ્રતા છેદમાં H2ની સાંદ્રતા અને I2ની સાંદ્રતા, રાઈટ. હવે HIની સાંદ્રતા કેટલી છે? 2n, તો એનો પાવર શું થશે? 2n થશે. એવી જ રીતે H2નો સહગુણક શું છે? n, તો અહીંયા શું આવશે? n. એવી જ રીતે I2માં પણ શું આવશે? n, રાઈટ. તો n બધામાં કોમન છે, તો એને આપણે કોમન કાઢી લઈએ એટલે આખાની n ઘાત લખીએ, રાઈટ. હવે બીજું H2નો વર્ગ છેદમાં HIનો વર્ગ છેદમાં H2 ઇન્ટુ I2, એના બરાબર આપણે અહીંયા ઉપર શું લીધું? તો કે x લીધું, રાઈટ. તો xની n ઘાત લખી શકીએ આપણે, રાઈટ. તો આપણને શું મળે? કેસી ડબલ ડેશ બરાબર xની n ઘાત, રાઈટ. તો જો છે કેસી ડબલ ડેશ બરાબર xની n ઘાત મળશે આપણને, રાઈટ. ચલો, હવે બીજું શું કીધું છે કે કેસી, હવે આપણે અહીંયા શું કરવાનું? તો કે કેસી ગુણ્યા કેસી ડેશ કરીએ, રાઈટ. કારણ કે અહીંયા એકવાર આપણને શું લીધું? કેસી અને કેસી ડબલ ડેશ, તો એ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો કેસી શું થાય? તો કે x, અને કેસી ડેશ શું મળ્યું? તો કે xની n ઘાત, રાઈટ. એટલે આપણને શું મળશે? તો કે કેસી ડબલ ડેશ બરાબર કેસીની n ઘાત. એટલે કે આપણનો જે કેસી મળ્યો ને, રાઈટ, એની આ જે કેસી બરાબર x મળે છે ને, તો અહીંયા xની જગ્યાએ આપણે શું લખી દઈએ? તો કે કેસી લખી દઈએ, રાઈટ. તો કેસીની કેટલી ઘાત મળશે આપણને? n ઘાત. તો એ થઈ ગયું આપનું સમીકરણ થઈ ગયું, રાઈટ. આ સૂત્ર 7.20 તારવી શકાય કે કોઈ સંતુલન સમીકરણનો ચોક્કસ તાપમાને સંતુલન અચળાંક કેસી હોય અને તે સંતુલન સમીકરણના ઘટકો પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતા તે જ તાપમાને n ગણા કરવામાં આવે. એટલે ધારો કે આપણે H2 અને I2ને 1 મોલ લઈને પ્રક્રિયા કરીએ છીએ, એની જગ્યાએ આપણે એને 2 મોલ લઈ લઈએ, રાઈટ. એટલે 2 મોલ કરીએ એટલે કે એના જે સમીકરણના જે અહીંયા n હતા, રાઈટ, એ nની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ? ચેન્જ થઈ ગઈ ને. પહેલાં 1 હતી, પછી nની વેલ્યુ શું કરી દીધી? 2 થઈ ગઈ. કદાચ આપણે 3 મોલ લઈએ તો કેટલા થઈ જાય? 3 થઈ જાય, રાઈટ. એવી રીતે તો કેસી હોય અને તે સંતુલન સમીકરણના ઘટકોના સાંદ્રતાને તે જ તાપમાને n ગણા કરવામાં આવે તો નવો સંતુલન અચળાંક કેસી ડબલ ડેશ શું થાય છે? પ્રારંભના કેસીના n ઘાત જેટલો હોય છે. એટલે કે આપણનો જે સ્ટાર્ટિંગનું જે કેસી હતું, રાઈટ, કે જેમાં આપણે એના સહગુણકને ચેન્જ નહોતા કરતા, રાઈટ, તો ત્યારનો જે આન્સર મળે આપણને કેસીનો, એની n ઘાત થઈ જાય. એટલે કે આપણે એને 2 ગણા કરીએ તો એનો સ્ક્વેર થઈ જાય. જો 3 ગણા થઈ જાય તો એની ઘાત 3 થઈ જાય. જો 4 ગણા કરીએ તો એની ઘાત શું થઈ જશે? 4 થઈ જશે, રાઈટ. તો આ હતો આપનો સંબંધ, રાઈટ, કે જ્યારે આપણે એને n વડે ગુણીએ ત્યારે સંતુલન અચળાંકમાં શું ફેરફાર થાય, રાઈટ. હવે આપણે શું કરીએ? તો કે એક્ઝામ્પલનો દાખલા નંબર 7.1 અને 7.2 કરીએ.
ઉદાહરણ નંબર 7.1 શું છે તો કે 500 કેલ્વિન તાપમાને સંતુલને N2 અને H2 માંથી NH3 બને છે, એટલે કે હાઇડ્રોજન અને નાઇટ્રોજનની પ્રક્રિયા કરવાથી એમોનિયા બને છે. તો આપણને શું આપેલું છે તો કે નીચે પ્રમાણે એની સાંદ્રતા આપણને મળેલી છે, રાઈટ. તો N2 બરાબર એની સાંદ્રતા આપેલી છે 1.5 ગુણ્યા 10 - 2 H2 ની આપેલી છે 3 ગુણ્યા 10 - 2 અને NH3 ની આપેલી છે 1.2 ગુણ્યા 10 - 2. હવે આપણે શું ગણવાનું છે તો કે સંતુલન અચળાંક. તો સંતુલન અચળાંક ગણતા પહેલાં આપણને સમીકરણ આવડવું જોઈએ. તો આપણને એના માટે તમારે શું કરવો પડે, ક્વેશ્ચનને 2 વાર રીડ કરવો પડે. શું છે તો કે N2 વત્તા H2 ની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ તો શું બને છે, NH3 બને છે, રાઈટ. આપણે આ પ્રક્રિયા લખી. હવે આ પ્રક્રિયાને આપણે શું કરવી પડે, બેલેન્સ કરવી પડે. તો અહીંયા નાઇટ્રોજન કેટલા છે, 2 છે. તો અહીં નાઇટ્રોજન કેટલા કરવા પડે, 2. હવે નાઇટ્રોજનને 2 કરીએ તો હાઇડ્રોજન 3 દૂને કેટલા થઈ ગયા, 6 થઈ ગયા. એટલે અહીંયા હાઇડ્રોજનને 3 વડે ગુણવા પડે, એટલે 3 દૂ શું થઈ જાય, 6. હવે આના માટે કેસીનું સૂત્ર શું થાય તો કે નિપજોની સાંદ્રતા એટલે NH3 ની સાંદ્રતા. હવે NH3 નો સહગુણક કેટલો છે, 2. એટલે એની સાંદ્રતાનો શું કરવાનો, વર્ગ કરવાનો, છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા એટલે N2 ની સાંદ્રતા ગુણ્યા H2 ની સાંદ્રતાનો ઘન. કેમ ઘન કર્યો, કારણ કે H2 કેટલા છે આપની પાસે, 3 છે, રાઈટ. તો જો કર્યું અહીંયા NH3 ની સાંદ્રતાનો વર્ગ N2 ની સાંદ્રતા ગુણ્યા H2 ની સાંદ્રતાનો ઘન, રાઈટ. હવે શું કરવાનું તો કે અહીંયા આપણને કિંમત આપેલી છે તો એ કિંમત આપણે મૂકી દીધી. તો એ કિંમત મૂકીશું તો આપણને શું મળશે તો કે કેસીની વેલ્યુ મળી જશે, રાઈટ. આવડશે. પણ હા, ખાસ અહીંયા વર્ગ કરવાનો ના ભૂલાય, રાઈટ. અને H2 નો શું કરવાનો છે તો કે H2 નો ઘન એટલે અહીંયા આનો ઘન કરવાનો ના ભૂલાય, રાઈટ. જો તમે આ વસ્તુ ભૂલી જશો તો તમારો ક્વેશ્ચન આન્સર નહીં આવે, રાઈટ. તમે કદાચ વર્ગ અને ઘન ના કરો તો તમે આને બીજી કઈ રીતે આપણે લખી શકીએ તો 1.2 ગુણ્યા 10 - 2 છે ને, તો આવું લખો 1.2 ગુણ્યા 10 - 2 ગુણ્યા 1.2 ગુણ્યા 10 - 2, રાઈટ. આવી રીતે બી આપણે લખી શકીએ ને. એના છેદમાં 1.5 ગુણ્યા 10 - 2 ગુણ્યા આ 3 ગુણ્યા 10 - 2 કેટલી વાર છે, 3 વાર. એટલે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 કેટલા થાય, 3 નો ઘન, રાઈટ. કેટલો થશે તો કે 27 ઇન્ટુ 10 - 2 કેટલી વાર છે, 3 વાર. એટલે 10 - 2 ગુણ્યા 10 - 2 ગુણ્યા 10 - 2, રાઈટ. એટલે 10 - 2 અહીંથી કટ. એવી જ રીતે આ 10 - 2 આ 10 - 2 કટ. એટલે શું રહેશે, 10 - 2 ગુણ્યા 10 એટલે નીચે કેટલી થશે, 10 - 4. એ 10 - 4 ઉપર ગઈ તો જુઓ 10 + 4 થઈ ગઈ. હવે 1.2 ગુણ્યા 1.2 કરો ભાગ્યા 1.5 અને 27 કરો એટલે તમારા આન્સર આવી જશે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ 7.2. તો કે સંતુલને એક બંધ પાત્રમાં 800 કેલ્વિન તાપમાને સાંદ્રતાઓ આપેલી છે. કોની તો કે N2 વત્તા O2 ની સાંદ્રતા. અને N2 અને O2 ભેગા થાય ત્યારે શું બને તો કે NO બને, રાઈટ. હવે સમીકરણ બેલેન્સ છે તો કે ના, નથી. અહીંયા નાઇટ્રોજન 2 છે, અહીંયા ઓક્સિજન 2 છે. એટલે અહીંયા આપણે શું કરવા પડે, 2 વડે ગુણવા પડે. ગુણ્યા એટલે સમીકરણ શું થઈ ગયું, બેલેન્સ થઈ ગયું. હવે કેસી બરાબર શું થશે તો કે જો અહીંયા સમીકરણ તમને લોકોને આપેલું છે, રાઈટ. પણ દર પ્રક્રિયામાં બધી પ્રક્રિયામાં સમીકરણ આપેલું હોય એવું જરૂરી બી નથી, રાઈટ. એટલે તમને સમીકરણ લખતા આવડવું જોઈએ. ચલો હવે શું કરીશું, કેસી શોધીશું. તો કેસી બરાબર શું થશે તો કે નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. તો અહીંયા આપણી નિપજ શું છે, NO. NO નો સહગુણક કેટલો છે, 2. એટલે NO નો શું થઈ જશે, વર્ગ થઈ જશે. છેદમાં શું આવશે તો કે N2 ની સાંદ્રતા ગુણ્યા O2 ની સાંદ્રતા, રાઈટ. જો આપણને સમીકરણ મળી ગયું. હવે આપણે શું કરવાનું તો કે જે કિંમત આપેલી છે એ કિંમતને મૂકી દો એટલે આપણને શું મળી જશે, કેસી મળી જશે. ઓકે, આવડશે ગણતા. આના જ પ્રમાણે તમારે લોકોને સ્વાધ્યાયના બી દાખલા આવે છે, રાઈટ. કે જે અમુક દાખલા હું તમને લોકોને એક્ઝામના હોમવર્કમાં બી આપીશ, રાઈટ. તો આ રીતે તમારે પહેલાં શું કરવાનું, એનું સમીકરણ લખવાનું, એને બેલેન્સ કરવાની અને પછી આ રીતે એનું સૂત્ર મેળવવાનું કેસીનું. ઓકે, અને પછી એમાં શું કરવાનું, કિંમત મૂકવાની એટલે તમારો આન્સર આવી જશે. પણ જો તમે વર્ગ અને ઘન કરવાનું ભૂલી ગયા તો તમારો આન્સર આવશે નહીં. ઓકે, થેન્ક યુ.